देश दुनिया च वसते पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट जी भास्कर जी और इंद्रप्रीत जी। मैं दोनों जी आया आखिर। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। सिद्धे सवालों के रूबरू होने। सुखपाल सिंह खैरे के निशाने ते कौन? की पुराने मंत्री लालचंद कटारू चक जां कोई होर? की मामला उही पुराना जां कोई नवे तत्थ? की पंजाब दे लोकपाल कोल जिहदे कोल शिकायत की गई आ ढांचागत व्यवस्था मौजूद आ? की सफिशेंट अमला मौजूद आ जिहड़ा जांच कर सकेगा, जां की लोकपाल की निर्भरता पंजाब सरकार ते ही रहूगी ते फिर पंजाब सरकार इस मामले नाल भी इंसाफ करूगी कि नहीं करूगी? विरोधियों के निशाने ते होणगे मामले। फिर दूजा सवाल, मनप्रीत सिंह बादल ने विजिलेंस की समनिंग तो बाद हुब के कहा सीगा कि मैं एक पैसे का रवादार नहीं। की कुछ नवे तत्थ प्रस्तुत हो रहे हैं? कि जांच विच कुछ नवीं चीज़ां आ रही ने? यह सवाल दूजा। तीजा सवाल, चंडीगढ़ दे विच पंजाबी बेगाने क्यों? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਾਂ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਗਈਆਂ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ? ਆਖਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੱਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ और सरकार के खिलाफ बेभरोसगी मते के उत्ते एकजुटता हो रही है। प्रताप सिंह बाजवा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करके अज लई उहनूं कैंसल क्यों कर दिंदे आ? एक काफ़ी अहम सवाल है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू इस गठजोड़ के हक में अपनी गल कर चुके हैं। और अगला सवाल, भाखड़ा तो किन्ना क पानी छड्डिया जा रहा और इहदे नाल नुकसान किन्ना क होण वाला? कल गवर्नर पंजाब भी फील्ड विच सी। मैनूं लगदा साडा मिहणा उन्हां ने सुन लिया कि हुण क्यों नहीं जाते, हैलीकॉप्टर नहीं तां नहीं जाते, पर मैनूं लगदा वाया रोड चले गए। डोप टेस्ट अहम सवाल। पंजाबियां नूं डब दे विच पिस्टल रखण दा बड़ा शौक है, पर जिहड़े डोप टेस्ट इस तरह के असला लाइसेंस जारी होने तो पहला हुंदे आ, उहदे च हेराफेरी और असला लाइसेंसां नूं लैके कुछ बहुत बेनिजमियां सामने विजिलेंस की जांच आईयां। सब तो पहला भास्कर साहब मैनूं दस्सिओ कि सुखपाल सिंह खैरा दे निशाने ते कोई नवा मंत्री है ਜਾਂ फिर तो कटारू चक के खिलाफ कोई नवी शिकायत नाल अगे वधे ने, जां मामले पुराने ने? क्योंकि पुराने मामले तो निपट चुके ने, नवे मामले की ने और किवें अगे वध रहे ने? कल सुखपाल सिंह खैरा उन्होंने लोकपाल नूं एक कंप्लेंट दी। उस कंप्लेंट दे विच एक मंत्री का जिक्र किया। हालांकि उस कंप्लेंट दे विच उस मंत्री का नाम नहीं लिखिया। मीडिया दे विच भी यह चर्चा का विषय रहा कि हुण कौन, क्योंकि जब सुखपाल सिंह खैरा उन्होंने कोई कंप्लेंट करते हैं, कटारू चक उन्होंने भी कंप्लेंट 1 मई नूं उन्होंने जिहड़े गवर्नर साहब नूं एक जिहड़ी पेन ड्राइव दे के कीती सीगी। उस तो बाद गल्लां अगे तुरी पर सिरे तक नहीं पहुंची। हुण किहड़ा मंत्री निशाने ते? पता लग्या कि वो हुण फिर कटारू चक ही है, पर मामला वो नहीं है, वो केशव का मामला नहीं है। ऐतकी मामला दूजा है, क्योंकि 2013 दे विच 1/4/2013 दे विच एक रिपोर्ट उस टाइम दे BDPO ने बनाई सी, जिहदे विच कटारू चक उन्हां दा जिहड़ा घर हैगा और घर का नंबर हैगा 248 पिंड कटारू चक, वो पंचायत की जमीन के उत्ते बनया होया है। यह जमीन कभी 5-5 मरले गरीबां नूं प्लॉट देने वास्ते एलोकेट की गई थी। उस जमीन के उत्ते अपना घर बनाया, क्योंकि उन्हां दी पत्नी 2019 दे विच फिर दोबारा पंचायत का इलैक्शन जित गई सी, सरपंच बन गई सी। ते उस तो बाद विरोधी धिर ने वो जिहड़ी 1/4/2013 की रिपोर्ट है उन्होंने DC के सामने पेश करके एक्शन की मंग की, पर वो मंग हजे तक पेंडिंग है। इस गल का जिक्र उन्होंने लोकपाल की अपनी लोकपाल को दी हुई कंप्लेंट दे विच कीता है। मैनूं लगदा है कि इस मुद्दे के उत्ते जे रिकॉर्ड दे विच कोई तब्दीली ना की गई और BDPO की रिपोर्ट भी देखने तो बाद DC उन्हां दा इस मुद्दे के उत्ते हजे तक डिसीजन ना लेना, यह हुण लोकपाल उन्हां किस नज़रिए नाल इस कंप्लेंट नूं देखदे ने या इस कंप्लेंट के उत्ते कोई एक्शन लैंदे ने। पर कटारू चक उन्हां दी मुसीबतां इस कंप्लेंट के जरिए जे एक्शन हुंदा है ते वध सकदी है। ये तो बहुत छोटा जिहा मामला, एक बहुत वड्डा मामला तो नहीं। इंद्रप्रीत जी, पंजाब के लोकपाल कोल किन्ने क अख्तियारात ने कि ये भी बिना दंदां वाला शेर है जां कुछ माड़े मोटे दंद फराम कराए ने आम आदमी पार्टी ने, कुछ चेंज की अपने आउण तो बाद? जरा दस्सिओ। वैसे उस कंप्लेंट नूं भी टच कर लो थोड़ा जिहा। मैं जिहड़ी भास्कर साहब ने कंप्लेंट की गल की है, जे तो कंप्लेंट यही है तो मैनूं नहीं लगता कि यह फिर सुखपाल सिंह खैरा के पद्धर की कोई शिकायत है।
ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘੁਟਾਲੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ 2019 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਬਣੂਗੀ ਜਦੋਂ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ BOI ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਇੰਡਿਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 2006 ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2002 ਤੋਂ 6 ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਪਾਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਔਨ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਤੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। BJP ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਥੀਮ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਅਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ, ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ? ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? 1.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 24 ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਲਗਭਗ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ
BDO ਨੂੰ DDPO ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਇਹੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਆਈਡੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਡੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੇਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ? ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, 75,000 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। 2000 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2021 ਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਸੱਚ ਹੈ ਕੌਣ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ IP ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਬੋਲੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਲਾਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹਜੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਲਾਟ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਦਾ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ 25,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 75,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, 25 ਤੇ 75,000 ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਤੱਥ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਛਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਗਨਮੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਕਈ ਬਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ।
ਖੈਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮ ਝਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲੀਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ 5-5 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜੇਕਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨੀ ਆ ਨੰਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਬਤੌਰ ਰਾਜਪਾਲ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣੀ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਲੇ ਜੋ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 30 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਾਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੇਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ? ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਪਈਆ 100 ਸੁੱਟੋ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮਾਪ ਲਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਡਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਡਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡਾ, ਗਵਰਨਰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਲੇਮ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲੇਮ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਰਾਸ ਦੀ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੋਟਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਰੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧਰੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਇੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਡੇਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਲਵਾਂਗੇ। RDF ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਅੱਜ 48 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਕੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਿਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਰਜੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਔਰ 3 ਜਾਂ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਈਵਨ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਹੀ ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਸ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਈ ਲੜਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਕ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਕਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਥੱਲੜਲੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਪਈ ਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਦ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਜਦ ਫੋਟੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 50 ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫੇ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ
ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਦਾ ਮੇ ਅਫਸਰ, ਯਾਨੀ ਆਪਦਾ ਮੇ ਅਫਸਰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ 330 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, 330 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ 140 ਹੈਗੇ ਨੇ। 60 ਐਮਪੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਫ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਮਪੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਡੀਪੀ ਔਰ ਵਾਈਐਸਆਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਐਬਸਟੇਨ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਐਸਪੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਡੀਐਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਅਜੇ ਕੇਸੀਆਰ, ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਰਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਵੀ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਲਓ, ਕਾਹਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਖੈਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀਏ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਭਾਖੜਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਡੈਮਾਂ ਚੋਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਡੈਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰ ਝੱਲਣੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 28, 27, 28 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਲੁਜ ਨਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਯਮੁਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਸ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ 30 ਫੁੱਟ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੌਂਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਂਗ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਡੈਮ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ 60,000 ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਸਿਰਫ 15 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਡਾਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਸਤਲੁਜ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਟਬੰਧ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਲਓ,
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਚਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਫਿਰ ਕੱਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਣੀ ਛੋੜਦੇ ਰਹੋ, ਉਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ BBMP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤਿੰਨੋਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20,000 ਕਿਊਸਿਕ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ 13,500 ਕਿਊਸਿਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ 43,000 ਸੌਰੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਰਾਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਨਫਲੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਫਲੋ ਵਧਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 5,000 ਕਿਊਸਿਕ ਉੱਥੇ ਵਧਾਤਾ, 5,000 ਕਿਊਸਿਕ ਭਾਖੜਾ 'ਚ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ 5,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਲੋ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਲਾਊਡ ਬਰਸਟਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਊਡ ਬਰਸਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਜੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ 29 ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ 29 ਤੱਕ ਅਲਰਟ ਹੈਗਾ, 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਣੀ ਛੋੜ ਕੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਸਤ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ, ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖਿਆ, ਖੰਗਾਲਿਆ ਔਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਵੈਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵੇਚਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾ ਦਿਓ 4 ਪੈਸੇ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਸੂਫੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਸਟ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਰਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਯੂਰਿਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੱਕਰ ਕਾਫੀ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਹੈ। 51 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। 4200 ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਨ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ। ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਦਿਓ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸੀਆ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯੂਰਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਔਖੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੁੱਕੀ ਵਾਲੇ, ਫੀਮ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ 7-8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾ ਲਈ, ਭੁੱਕੀ ਪੀ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਰਨ ਚ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ 2 ਦਿਨ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਫੀ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ SC ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ DCਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣਾ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ DCਆਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੰਧਾਵਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਗਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਗਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਲੈਣ ਦਾ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਣਾਓ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਵੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਲੋਚਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਦਿਓ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਬਣਾਓ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਫਲੈਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਮੌਕੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਲ। ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਨੁਕਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, 92 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 92 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਣਾ ਲਓ ਭਰਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ।